उम्मीद करदा तुसीं भले चंगे होवोगे, अपनी जिंदगी नूं इंजॉय कर रहे होवोगे। सो अज असी 9वीं जमात की SST दे 10वें चैप्टर के लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 6 दे विच एंटर होण जा रहे हाँ। सो सानू ये पार्ट जो है जो अज टॉपिक पढ़न जा रहे हैं ये तो चैप्टर की शुरुआत के टीचर वालों पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं ये चाहता सी कि थानू ये जो थ्रैटिकल पार्ट है यदि पहला प्रैक्टिकल समझ बनवा देव। समझ जो बन जाएगी तो ये सारे पॉइंट्स जो ये गल्लां लिखियां जिन्होंने तुसीं अक्सर रट्टाफिकेशन करते हो, जिन्होंने रट्टे मारते हो, तो रट्टा नहीं मारना पएगा, थानू ये चीज़ां आराम नाल समझ आ जाणगियां। सो जो पार्ट सब तो पहला पार्ट है उन्होंने मैं सब तो लास्ट दे विच कवर करन जा रहा हाँ। तो इस टॉपिक नूं पढ़ते हुए ये वीडियो छोटी रहेगी, ज़्यादा वड्डी नहीं रहेगी। इस वीडियो नूं पढ़ते हुए दो गल्लां तुहाडे लई सुकून दियां ने। पहली गल सुकून दी जिहड़ी रिलीफ दी है वो ये है कि जो भी मैं हुण पढ़ाना है वो तुहानूं ऑलरेडी तुहानूं सारा कुछ आउंदा है, तुसीं ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्योंकि तुसीं मेरे नाल 5 जिहड़े पार्ट कवर कीते ने उन्हां दे विच मैं किसी न किसी रूप दे विच इन्हां सारे शब्दां नूं इन्हां सारियां लाइन्स नूं क्लीयर कीता है। तो दूसरा जिहड़ा सुकून दी गल है कि इहदे विच्चों ज़्यादा तुहाडे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बस तुहानूं एक बेसिक समझ होनी चाहिए है इन्हां लाइनां दी, इन्हां गल्लां दी, ते वो तुहाडे लई मोर दैन इनफ है। सो पार्ट नंबर 10 का जो शीर्षक है वो लोकतंत्र का अर्थ ते महत्व है, महत्व, रुकावटां, प्रीरैक्विजिट सफलता लई की ने, स्यूडो डेमोक्रेसी ते डेमोक्रेसी का की फर्क हुंदा है, ये सारा कुछ असीं ऑलरेडी जो है वो पढ़ आए हाँ। सो डेमोक्रेसी जिहड़ा और लिखा हुआ है मैजोरिटी रूल्स। मैजोरिटी रूल्स किवें नहीं होऊगा, जो मैं मुढ़ले सिद्धांत पढ़ाए थे उदों मैं तुहानूं ये भी दस्सिया सीगा कि चाहे मेजोरिटी वालों जो है वो शासन किया जाता है, अपने शासक जो है चुने जाते हैं, लेकिन फिर भी संविधान दे विच जो है अल्पसंख्यकों लई यानी कि जिहड़े घट गिणतीले लोग ने उन्हां लई भी जो है वो कुछ प्रिविलेजिस, कुछ स्पैशल प्रिविलेजिस जो है वो विशेषाधिकार है वो सैट किए गए ने, ताकि कदे भी जो तुहाडे घट गिणती के लोग जो यूनिटी दे विच डाइवर्सिटी के घोतक ने, प्रतीक ने, वो अपने आप नूं कल्ला या शोषित महसूस ना करन, उपेक्षित ना महसूस करन। सो इसलिए उन्होंने कुछ विशेष अधिकार भी दिते गए हैं। सो चैप्टर की शुरुआत के विचों दसदा है कि इस चैप्टर असीं की पढ़ांगे, किहड़े प्रश्नों के उत्तर जो है वो सानूं मिलणगे। लोकतंत्र का अर्थ की है ये मैं तुहानूं इस वीडियो पढ़ाना है। मुढ़ले सिद्धांत मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकिया हाँ। लोकतंत्र का महत्व की है वो मैं पढ़ा चुकिया, रुकावटां की ने बिल्कुल पढ़ा चुकिया हाँ। लोकतंत्र की सफलता जो है किवें सुनिश्चित की जा सकती है ये भी पढ़ा चुकिया हाँ। ठीक है जी। उस तो बाद कहते हैं कि उक्त प्रश्नों तो इलावा तुसीं होर की जाणोगे लोकतांत्रिक ते अलोकतांत्रिक प्रणाली विच की फर्क है। ये जो मैं तुहानूं पिछली वीडियो यानी कि इस चैप्टर का जो पार्ट नंबर 5 करवाया है वो मैं स्यूडो डेमोक्रेसी जो तुहानूं पढ़ाई सीगी वो इसका अर्थ जो ये लाइन लिखी है उसका अर्थ वो क्लीयर किया हुआ है। तो कहता है कि असी पहला लोकतंत्र के शाब्दिक अर्थ नूं, ठीक है जी, शाब्दिक अर्थ नूं यानी कि डिक्शनरी मीनिंग की है, डिक्शनरी की कहती है डेमोक्रेसी की होंगी है, ਉਹਦਾ अर्थ समझांगे। फिर कदम दर कदर जो कदम है असी लोकतंत्र के विशाल अर्थां बारे जानकारी हासिल करांगे। इत्थे ये विशाल अर्थां का की मतलब है, जिवें कि तुहाडे सिलेबस तुसीं क्लास 9 च पढ़ रहे हो, हले तो सिर्फ और सिर्फ जो है लोकतंत्र जो है तुहानूं एज ए एक शासन प्रणाली के तौर वजों जो है दसिया जा रहा है। जिवें कि मैं ऑलरेडी दस चुकिया कि शासन प्रणाली के जो है किन्ने रूप हो सकते हैं। जिवें एक रूप है तानाशाही, ठीक है जी, तानाशाही हो सकता है। एक रूप जो है वो मैं दसिया सीगा कि कुलीन तंत्र हो सकता है, ठीक है जी, कुछ प्रभावशाली लोगों वालों चाहे वह धन के तौर तो जो है धनिक हो सकते हैं कुलीन, या फिर नॉलेज वजों जो है उन्होंने बुद्धिमान मन्निया जाता है तो उन्होंने वालों शासन चलाया जा रहा है। कुलीन तंत्र जो है कुछ लोगों वालों शासन चलाया जा रहा है। तानाशाही सिर्फ एक व्यक्ति वालों, राजे महाराजे वालों, किसी सम्राट वालों शासन चलाया जा रहा है, किसी बादशाह वालों शासन चलाया जा रहा है। एक जो है शासन का रूप है वह है लोकतंत्र, ठीक है जी। सो वैसे तो साडे सिलेबस दे विच वैसे तो जो साडा सिलेबस है असी सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोकतंत्र नूं एक शासन प्रणाली के तौर पर ही पढ़ना है, लेकिन लोकतंत्र साडी आम जिंदगी दे विच भी जो है वो किवें हुंदा है ते किवें साडी आम जिंदगी नूं प्रभावित करता है वो भी समझना जरूरी है। जिवें कि मैं तुहानूं एक उदार व्यक्ति दे गुणां बारे दस्सिया सीगा कि उदार व्यक्ति की हुंदा है, वो सहनशील हुंदा है, ठीक है जी, वो असहमति नूं बर्दाश्त करता है, आलोचना नूं बर्दाश्त करता है, जिहड़े फैक्ट्स जिहड़े लॉजिकल रीजनिंग के आधार पर, तर्कों के आधार पर जो है वो निर्णय लैंदा है, ठीक है जी, सारिਆਂ ਨੂੰ समान समझदा है, सारिਆਂ नाल सहयोग की भावना रखता है, ठीक है जी, भाईचारे नूं वधाउण लई जो भी काम किए जा सकते उस व्यक्ति वालों किए जाते हैं। सो उदार व्यक्ति की मैं एग्जाम्पल तुहानूं जो है उदार व्यक्ति किहड़े-किहड़े गुण हो सकते वो मैं दस चुकिया हाँ। सो कि इस उदार व्यक्ति नूं असी लोकतंत्री व्यक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि उस वालों
ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ 99.99% ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਐਜ਼ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਲਿਆ, ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਔਰ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਡੈਮੋਸ ਤੇ ਕ੍ਰੇਸ਼ੀਆ। ਡੈਮੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਨਤਾ, ਆਮ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕ, ਜਨਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ। ਸੋ ਡੈਮੋ ਪਲਸ ਕ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ 5 ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਿਸਟਮ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 17, 18, 15 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ 12, ਚੈਪਟਰ 13, ਚੈਪਟਰ 10 ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਮੋਸ ਪਲਸ ਕ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਜਰਲੀ 3 ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਲੀਨ ਤੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਲੀਗੈਰਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਓਲੀਗੈਰਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ 10 ਚੈਪਟਰ 10 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਈਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਟੀਚਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ। ਓਕੇ, ਡਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ
ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਚੋਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਉਣ, ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਓ। ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਢੰਗ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੀਕ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਓਪਨ ਟੂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਜੋ ਹੈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੀ। ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਛੂਆ-ਛੂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਫਟੇ ਲੀੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,
ਤੇ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਵੇ ਔਰ ਸ਼ਾਸਕ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਨੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨੇਚਰ ਹੋਗਾ। ਕੁਝ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਪਕਾ ਦਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹੇ, ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਚੀਕ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਭੈ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਹ ਸਭ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਜਸਟ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਐਡਮਿਨ ਬਲਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਹੈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ 12 ਚੈਪਟਰ 13 ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ 2 ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਸਟ ਪਾਸ ਦਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 100 ਵੋਟਰ ਨੇ, 100 ਵੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 25 ਲੋਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
15 ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, 10 ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਜੀ? ਜਿਹਨੂੰ 15 ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 85 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਜਾਂ MP ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 85 ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? 85 ਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜੋ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 100 ਨੂੰ 100 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1 ਪਰਸਨ 1 ਵੋਟ 1 ਵੈਲਿਊ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਓ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੇ 85 ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ 85 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ 75 ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ 15 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। 15 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਹੈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਤੂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 85% ਹਿੰਦੂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 15 ਜੋ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚੇ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ 85 ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਹਿੰਦੂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ 85 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 85 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਚੁਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗਾ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੰਗ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ MP ਜਾਂ MLA ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੀਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਇਟਲੀ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੋ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਹਾਸਿਲ
ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਢਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਓਲੀਗੈਰਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜੋ 15% ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜੋ ਹੈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਡੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੁਲੇਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਬਸ, ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜੋ ਥਿੰਕਰਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹੀਏ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜੋ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜੋ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਤੇ, ਜੋ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵਜੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਕਾਂਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਜੋ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਆਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਆਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਏ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਹ ਬੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਹ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਹ ਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ, ਆਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਾ, ਆਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੁਣ ਸਮਅਪ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਵੱਖਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡੈਂਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪਾਰਟ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਪਲਬਧੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਜੋ ਹੈ, ਮੇਨ ਪਿੱਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਧਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹੀ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖੋ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ, 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ
मैं उस इंटलैक्चुअल बेस में जो है वो ਵੱਡਾ करता जा रहा। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ। समानता की गल होंदी है, नागरिकों की न्यायशीलता ते चेतनता की गल होंदी है, जो कि मैं हुणे दस के हटिया वां। लोकतंत्र समाज विच वख-वख वर्गां की होंद नूं स्वीकार करता है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। ठीक है जी, अलग अलग कम्यूनिटीज़ की होंद नूं स्वीकार किया जाता है। जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की गल की जाती है। अज के युग में हर एक देश में वख-वख धर्मां ते नस्लां के लोग रह रहे हैं। ਜਿਹੜਾ USA है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੌਂਗੋਲਾਇਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੋਟ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੋਂਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਵਨੀਲਾ ਫਲੇਵਰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਚਾਕਲੇਟ, ਯੈਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਗੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੂੰ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਨੇ, ਅਫਰੀਕਨ ਵੀ ਨੇ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਵੀ ਨੇ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੋਟ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਸ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਨਾ ਵੀ ਦੇਣ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ IR ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ 195 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਦੀ ਹੈ, 83% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 80% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ 5-6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਂਗੋਲਾਇਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਹੁਣੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਆਪ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ USA ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕੀਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀਨੀਆ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਦੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਨੋਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੁਝ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਟੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਟੂ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਸਮਥਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਓਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾਸਾ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 5-6 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੀਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੀਲੇ ਦੀ। ਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੀਲੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਰ, ਸ਼ੀਲੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਹਰ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ, ਆਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜੋ 10 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਰੁਕਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 1-2 ਸ਼ਬਦ ਰੁਕਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਰੱਟਾ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਉੱਦਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਰਹੋ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਰਹੋ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ 11 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਲਈ ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।